What is an appeal process? What is it? What is civil appeal, and what's this process? You can appeal, you can take that case to a higher court for a panel of judges to review the decision of the trial court. What you're doing is you're claiming that the judge at the trial level made a mistake. Judge law pointe অর্থাৎ আইন misproyog করেছে. What is an appeal process? What is it? What is civil appeal, and what's this process? What is it? So essentially, when the lower court or the trial court issues a ruling, that ruling doesn't necessarily have to be a final ruling. That means that you can appeal, you can take that case to a higher court for a panel of judges to review the decision of the trial court. Right. So it's a simple thing. Yes. Nothing written in concrete, meaning you have a chance to appeal. Yes. But if you have to define it, if you were to define it for our viewers, give us an explanation, give us a definition. Essentially, what you're doing is you're claiming that the judge at the trial level made a mistake, either got the law wrong, applied the law wrong, missed certain facts. You know, judges are human beings too, and everybody makes mistakes, and judges at the trial level are wrong on the law, they're incorrect. And so when you notice that error, then you bring that up to the next level, which is the appellate division, which reviews not only the decision of the judge, but it also reviews the entire record from the case, or at least the record that pertains to that particular order or decision, and then they can go ahead and they can issue a new decision based on that. Okay, so that's like a simple put together thing. But let's talk about some of the rulings and grounds for appeal. If give us one, for example. Let's start with some grounds for appeal. Well, the grounds for appeal is when there's a mistake on the law, or the court ignores certain facts and doesn't apply the law properly. So sometimes the court will take precedent that doesn't really apply, but apply it anyway. Or they'll miss certain points or certain issues, and they will misapply the actual law, and therefore render a decision that's not compliant with the law. I know this is a lot of circular language, but essentially, if I were to really distill it into very simple terms, the judge made a mistake, got it wrong. And this is your opportunity to take it to a panel of judges at the next level to review the mistake of the judge at the first level. Now, it is very difficult for people to understand or identify there is a mistake being made. That could be one thing. Right. But usually that's something your expertise will say, hey, listen, I think there is a mistake being made here. Right. But that's you. I can look at the ruling. Look, I can look at the ruling or the decision or the order, whether it's an order on motion or a final order in a case, and look at that and say, well, no, this is wrong. There's a mistake here on the law. And there are other times you come to me and I can look at a decision and say, you know what, no, the judge got it right. You don't have grounds for appeal. You would be throwing good money after bad. But essentially, when there's a mistake, either on a case that I'm handling and I dislike the decision and I think the judge got it wrong, or when I look at a decision from another case that I wasn't handling, I could know whether or not the judge made a mistake, or I believe that there's grounds for an appeal on something. Right. So I'm going to bring in Sheikh Salim here. Please. And I'm going to see what he's saying. Sheikh Salim, আপনি শুনছিলেন আমাদের কথা। আমাদের বাংলাদেশের আমেরিকান কমিউনিটিতে আমরা সাধারণত বোঝার ক্ষমতা রাখি না অনেক সময়, হাতে গোনা বেশ কিছু মানুষ ছাড়া, সবার কথা বলছি না, যে জাজ একটা মিস্টেক করেছেন। যখন এটা তো অনেক মানে টেকনিক্যাল ব্যাপার, আপনাদের কাছে যখন কেউ আসে সাধারণত এসে থাকে যে আমার বিরুদ্ধে এই রুলিংটা হয়েছে এবং আই থিঙ্ক এই রুলিংটা আমি মানতে পারছি না কারণ আমি মনে করি আমি রাইট, এরকম যখন হয় তখন আপনারা কি করেন সাধারণত? এই কেসটি নেন যখন আপনার তো বলতেছি, আপনারা ধরেন ইউজুয়ালি ট্রায়াল কোর্টে এই ভুলটা করে। ট্রায়াল কোর্টেতে এই দেশে বলে, আমাদের দেশের সাদৃশ্য দিয়ে যদি বলি, এদেশে ট্রায়াল কোর্ট হলো সুপ্রিম কোর্ট, এর একটা অ্যাপিলেট ডিভিশন আছে যা বাংলাদেশে হাইকোর্ট। তা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারটা, সুপ্রিম কোর্টের যে রুলিং দেয়
বা নির্দেশ দেয় সেটার বিরুদ্ধে অ্যাপিলেট ডিভিশনে আপিল করা হয়। সেটা হয় কি, ওই রিচার্ড যা বললো যে জাজ ল পয়েন্টে অর্থাৎ আইন মিসপ্রয়োগ করেছে, অপপ্রয়োগ করে যে ঘটনা আছে তার সাথে ভুল করেছে, তো সেইটাই রুলিং দিয়ে তখন অ্যাপিলেট ডিভিশনে দেওয়া হয়, দিয়ে যে আপিল করা হয়, আপিলের অফকোর্স বিভিন্ন লিগ্যাল জিনিস লেখা হয়, কোন ভুলটা হয়েছে আইডেন্টিফাই করে, তারপরে প্রসেসটা করা হয়। এখন এইটা হলো ধরেন আপিল দুই প্রকারের হয়। দুই প্রকারের মানে কি, কয়েক প্রকারের হতে পারে, দুই প্রকারই মেনলি। একটা ফাইনাল জাজমেন্ট থেকে অর্থাৎ চূড়ান্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়, আর একটা হলো ইন্টারলকেটরি অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন অর্ডারের জন্য। যেমন একটা কেসের একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, রিচার্ড এন্ড মি আর ডুইং এ ব্রিফ রাইট নাও অন এ কেস বিফোর দ্য অ্যাপিলেট ডিভিশন। এটা একটা ফোরক্লোজার অ্যাকশন। তো ব্যাংক এইটা করেছে কি, জাজমেন্ট নেওয়ার জন্য মোশন করেছে। আমরা ক্রস মোশন করেছি যে যেহেতু ওই সে কোনো অ্যান্সার দেয় না, যে আমরা আমাদের একটা অ্যান্সার দেয়, আমরা দেখছি তার গুড ডিফেন্স আছে। ওই ডিফেন্স মানে হচ্ছে কি, তুমি এই কাজ বলতেছো, এই কজ অফ অ্যাকশন তোমার অভিযোগ, কিন্তু এতে আমি বলতে পারি একটা কিছু যাতে তুমি আর এটা করতে পারবা না, মানে জাজমেন্টটা পাবে না, বাড়িটা নিতে পারবে না, জাস্ট প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজে বললে হবে। তা আমরা রিভিউ করে দেখছি যে এই ফোরক্লোজারের অ্যাকশনে তাদের কাছে অরিজিনাল নোট নাই। নোটটা হলো টাকা, যেটা রিয়েল ডেট অফ ইনডেটেডনেস, মানে ঋণ যে আপনি নিছেন এইটার মূল কাগজ। তো তখন আমরা মোশন করেছি ক্রস মোশন, আর একটা উল্টো মোশন, যে আমাদের অ্যান্সার দিয়ে দাও, এটা লেট হইলেও লেটে দাও। এখানে জাজ করেছে, এখানে জাজ আমাদেরটা দিয়ে সঠিকভাবে দিয়েছে, ব্যাংকের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। কিন্তু যখন আপিল পারফেক্ট করতে হয়, মানে সবকিছু ল পয়েন্ট দিয়ে লিখতে হয়, রেকর্ড সাবমিট করতে, যেদিন করবে শেষ দিন উইথড্র করে ফেলাইছে, তার মানে তারা এটা নিয়ে নিল। এর একটা বড় ব্যাপার আছে, এইটা ব্যাংকের জন্য ফাইনাল হয়ে, তারা আর এই রুলিং এখন থাকবে আমাদের পক্ষে, কারণ ব্যাংকের জন্য বিরাট ব্যাপার এইটা আবার আমাদের কাছ থেকে নেওয়া। তেম কেসে আমরা বলেছি যে আগে ওরা ডিফল্ট জাজমেন্টের জন্য মোশন করেছে, মানে একতরফা। আমরা করেছি কি, যে ওইটা কেসটা ডিসমিস করার জন্য করেছি। গ্রাউন্ডটা হচ্ছে কি, যেমন ধরেন সামন্স এন্ড কমপ্লেন্ট, কোন কেস হইলে তার মামলার সবকিছু বিবাদীরে সার্ভ করতে হয়, সার্ভ করার কতগুলো মেথড আছে, সেটা অনুযায়ী হয়েছে কিনা, আইন স্ট্রিক্ট আইন আছে, এই অনুযায়ী সার্ভ করতে হবে। তা আমরা দেখছি সেই অনুযায়ী সার্ভ হয় নাই, আমরা করেছি উল্টো কেস ডিসমিস করে দেওয়ার জন্য। জাজ আলটিমেটলি আমাদেরটা ডিনাই করছে, ওদেরটা গ্রান্ট করা নাই, পার্শালি গ্রান্ট করেছে, আর একটা দিয়ে দিচ্ছে। আমরা এটা আপিল করেছি, সেটা আমরা প্রসেস করতে চাই। লুকস ভেরি গুড, মেবি উই উইল গেট ইট নাও। ওরা যা বলছে, তারা এখানে এসে আপিল কোর্ট একটু স্ট্রিক্ট, এখানে দানাই ফেনাই এইখানে বললে ঝামেলা হইতে পারে। তো এখানে এসে স্বীকার করেছে ওরা যে কাজ করেছে ওইটা এই আমরা যা কইছি তার সাথে একমত, অনেকটা কাছাকাছি। তো উই আর হোপফুল যে এটা হয়ে যাবে, হয়তো বা এই কেসটা ডিসমিস হয়ে গেলে বাড়ি ফিরিয়ে যাবে। একটা উদাহরণ দিলাম যা আপনি বুঝলেন আর কি, মানে সংক্ষেপে। এটার অন্তর্বর্তীকালীন মামলা শেষ হয় নাই, কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফের জন্য অর্ডারটা নেওয়া, কিন্তু ওইটা গ্রান্টেড হলে এটা আবার ডিসমিস হয়ে গেলে তো ডিসমিস, এটা কেস ফাইনাল হয়ে যায়, তখন ব্যাংক আবার আপিল করতে পারতো। তো এই ধরনের অ্যাপিল প্রসেসটা একটু কমপ্লিকেটেড, সাধারণ লোকের জন্য বোঝা। কিন্তু কোন কেসের যদি রায় হয় অথবা কোনো রুলিং হয়, কে ওই যদি ও আপিল না করে, তাইলে ওইটা নিয়ে আর ভবিষ্যতে কোর্টে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। ওইটা বিপক্ষ পাইলে বিপক্ষ হয়ে গেল, আপনি পাইলে কোর্ট বিপক্ষ না করলে আপনারটা ফাইনাল হয়ে গেল। তো সেইটা হলো ব্যাপার। তার কারণ যদি কোনো রুলিং বা জাজমেন্ট রায় এটা যদি আপিল না হয়, তো ওইটা ফাইনাল হয়ে যায়। ওইটা নিয়ে আর টাইম চলে গেলে আর ওইটা নিয়ে পরে নতুন কিছু করা সম্ভব হয় না। এটা বলে রেস জুডিকাটা, অর্থাৎ যে একবার বিচার হয়ে গেছে সেটা আর পুনর্বিচার হবে না।
জি ধন্যবাদ। Because people sneeze. Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your flu and COVID shots and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my flu and COVID shots? Think about other people. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।